салому дуруд бинандагони азиз, барномаи навбатии маҳфили адибони ҷавонро пешниҳоди шумо мегардонем. меҳмони барномаи мо ҳастанд ин соат доктори илмҳои филологӣ профессор устоди гиромӣ Тоҷибой Султонӣ ва ҳамзамон ҳунарманди ҷавону хушсадо Раҳим Тоҷизода. шуморо хушомадед мегӯем. ин навбат қарор кардем ки дар маҳфили адибони ҷавон асосан атрофи наср ва насрнависон таваҷҷӯҳ намоем ва суҳбат дороем. пеш аз оне ки қаҳрамони барномаро ба студия даъват намоем, аз меҳровар хоҳиш мекунам ки вобаста ба вазифаи барномаи қаблӣ ёдовар шаванд. خب سلامت باشید. در برنامه قبلی ما یک شرط گذاشته بودیم که اشتراکچیان یا تماشابینان با استفاده واژه جوانی چیزی بنویسند و حالا چند نفر از ادیبان ما، جوانان ما با استفاده از واژه جوانی شعر نوشتند و به نوبت گوش میکنیم. گل صدبرگ ایمانم جوانی، محبت های پنهانم جوانی، برای احترام خاطراتم همیشه با تو میمانم جوانی. خب یک نفر دیگه برای ما ارسال کردن. خب این کس رخشیده بانو مرمه. ما در دل خود شور و شرر آوردیم، اندر همه جا فتح و ظفر آوردیم. ما عشق و جوانی و محبت ها را با مهر به هنگام سحر آوردیم. نویسم شعر از جوش جوانی، بخوانم زود بر گوش جوانی. تمنا سبز جانی کرده داییم، دهم خود را آغوش جوانی. تشکر زود. سلامت باشید. میگن که در جوانی نقش در سنگ است، با اون معناست که هر کوششی که انجام داده می شود در آینده به شخصیت ما تاثیر میگذارد و فرصت اون رسید که قهرمان برنامه رو امیه بانو عبدالقادرزاده رو به استودیو دعوت نماییم. مرحمت. عبدالقادرزاده امیه بانو عبدالقادر 14 январи соли 2003 дар шаҳри Панҷакент дар оилаи зиёӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. хадмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 шаҳри Панҷакент ва ҳоло донишомӯзи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров мебошад. ҳамзамон омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. аз соли 2021 узви маҳфили адибони ҷавон асту ба навиштани осори манзуму мансур шавқи бештар дорад ва аз худи ҳамин сол навиштаҳояш дар нашрияҳои Тоҷикистон Паёми сӯхт, Ҳақиқати сӯхт, нашрияи Пайрав пайваста нашр мешаванд. дуруд ба шумо. салом ба шумо ва тамоми бинандагони азизи телевизиони сӯхт. Абдулқодирзода Умиябону ҳастам. донишомӯзи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, инчунин омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. хуб, дар кадом жанр бештар маводи насрӣ эҷод мекунед? аслан ман дар шакли ҳикоя маводамро бисёртар дар ин жанр менависам, ҳарчанд чӣ хеле ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи эҷоди наср иштирок варзидам ва аз рӯи низомнома ҳам повест, ҳам драма, эссе, афсона ва дигар жанрҳоро низ қалам задаам, вале эҷоди ҳикоя ба ман бисёртар писанд аст. хуб, кадом нависандаро бештар меписандед? ман бисёртар ба эҷодиёти устод Абдулҳамид Самад шавқу рағбат дорам ва бештар эҷодиёти он касро, бештар ҳикояҳояшонро ё ин ки повесту дигар ҳикояҳояшонро мутолиа мекунам. ба назари шумо наср метавонад дар тарбияи ҷомеа таъсиргузор бошад? албатта, барои он ки вақте ки инсон як чизро, як ҳикояро ё ягон чиз, яъне маводи насриро мутолиа менамояд, метавонад аз он дарси ибрат гирад. ба назари ман жанри наср барои инсон хеле таъсиргузор мебошад ва метавонад аз он инсон барои худ чизе гирад ва дар зиндагиаш истифода барад, барои масалан ба роҳи рост ҳидоят кардани инсон ва барои дарк кардани
бузургдошти рӯҳи инсон ё ин ки умедвор шудан ба зиндагии хубу шоиста метавонад таъсиргузор бошад. ташаккур. ҳамчун адиби ҷавон аз рӯи кадом мавзӯъ бештар майл доред ки маводҳои насрӣ эҷод кунед? албатта эҷодиёти ман аз он чизҳое мебошанд ки ман мушоҳида кардаам ва бисёртар ба муҳаббат ба оила, арҷгузорӣ ба арзишҳои инсонӣ, ватандӯстӣ ва ғайраҳо ман маводҳоямро менависам. фурсати он расид ки аз ҷониби шумо як ҳикоя пешниҳод гардад. ҳикоя ном дорад фурӯғи зиндагӣ. дунё тазодҳои аҷибе дорад. то ҳанӯз касе аз тазодҳои печдарпечи дунёи ба гуфти бибиям дурӯза огаҳӣ надорад. яке солим, дигаре бемор, яке ба як бурда нонзору дигаре аз дунё безор. дар ҷомеаи имрӯза бароло маълум аст ки инсонҳоро барои молу мансаб, латофату ороишҳои яклаҳзаина ҳурмату эҳтиром мекунанд. аммо ҳамаи одамон иззати нафс доранд. новобаста ба чӣ гунагиашон онҳо ба муҳаббат ва эҳтиром ниёз доранд. баъзе аз ҳодисаҳое ки ба сарамон меояд қонуни нонавиштаи зиндагӣ ё шӯхии табиат аст. инсон бо вуҷуди ҳар камбудиву норасоӣ, ҳар айбу нуқсонаш бояд дар ҳар нафаси кашидааш аз ҳазрати ҳақ шукргузор бошад. суман аз беморхона мураххас шуд. ӯ барои дармон ба шаҳр омада буду дар хонаи холаи саида меистод. холаи саида дар кӯдакистони кӯдакони имконияташон маҳдуд кор мекард. имрӯз барои он ки суман дар хона танҳо зиқ нашавад, ӯро ҳамроҳаш ба ҷои кор овард. духтур чашми ҷарроҳишудаи суманро бо як докаи чоркунҷа қатшуда ва часпаки тиббӣ баста буд. дар чашмаш айнаки офтобӣ дошту дока аз берун маълум буд. одамони гирду атроф ба суман бо як нигоҳи раҳмомезу оҳанги дилсӯзӣ дошта менигаристанд. сояи офтоб ба замин расида буду чодари осмон софу беғубор буд. шамол атри хуши гулҳои навшукуфтаи садбаргу ёсаминро аз дур ба машоми кас меовард. суман аз камари кӯҳистон ба ин шаҳри азиму барҳаво омада буд. бо диққат ба гулгаштҳои хиёбон нигоҳ мекард. кас дар оинаи чашмонаш шӯлаи хурсандиро медид. аз тамоми муаммову мушкилиҳои рӯзгор фориғбол бо майли хотир қадам мезад. шамол мӯйҳои заринашро лесида мегузашт. он рӯзҳо чандон майли ба кӯча баромадан надошт. лекин холаи саида меҳмонашро дар хона танҳо гузоштан нахост. суманро ба ҳолу ҷонаш нагузошта бо худ ба кӯдакистон овард. вақте ки дари ҳуҷраи аз дари хонаи кӯдакон ворид шуд, гӯё худро дар олами дигар дарёфт. суман он вақтҳо 16 сола буд. он ҷо кӯдакистон бошад ҳам ин гурӯҳ аз дигар гурӯҳҳои дар боғча буда ба куллӣ фарқ мекарданд. дар ҳуҷрае ки суман даромад, кӯдаконе буданд ки ҳам нуқсони ақливу зеҳнӣ ва ҳам камбудиҳои ҷисмонӣ доштанд. онҳо ҳамсоли суман ё тақрибан аз ӯ 1 ё 2 сол хурд буданд. қаламкаши тақдир сарнавишти онҳоро ҳамин сон навишта буд. бо дидани онҳо нигоҳаш ба зиндагӣ тағйир ёфт. кӯдакон байни худ бо бозиҳои гуногун машғул буданд. бо баробари дидани ин саҳна ҳуш аз сараш паред. аз худ шарм медошт ки барои як нуқси хурдакаке ки пеш аз ҷарроҳӣ дар чашмаш дошт, чӣ қадар худро беҳуда зиқ мекард. шукри саломат буданашро накарда, чашмаш фақат қандбудиҳояшро медиду халос. дар гирдоби андеша ғарқ гашта буд. пардаи ашк пеши чашмашро гирифта, бори хотираҳо ба дӯшаш вазнинӣ мекард. лекин он рӯз фаҳмид ки инсон бояд рӯҳи қавию шикастнопазир дошта бошад. он кӯдакон аз сабабҳои гуногун нуқсону камбудиҳои ҷисмонӣ доштанд. баъзе нафароне ки ҳамсину соли ин бачаҳоянд, ҳоло аз шароби ҷавонӣ мастанду аз фараҳу нишоти умр лаззат мебаранд. дариғи дунё ки бархе дар ин ҳоланд. дар байни он бачаҳо писараке маҳсуму ороме буд ки диққати суманро ба худ ҷалб кард. ба наздаш рафта гуфт: салом. ӯ хомӯш буду ба сӯяш нигоҳ мекард. баъдтар дарак ёфт ки ӯ гап зада наметавонад.
وقتی به چهرهش می نگریست نگاهش سخن می گفت. شکرالله اینجا بیا. او بازی کنان جهیده به نزد آن کس رفت. پنجه هایش را کلان کشاده پرستار مهربانش را به آغوش گرفتن می خواست. خاله سعیده هم او را به آغوش کشیده پیشانش را سیله می کرد. شکرالله برایم خیلی عزیز است. عائله‌اش را نیز خیلی دوست می دارم. او را هر صبح مادرش صاحبه و باغچه می آورد. او زنی بسیار دلیاب و شیرین گفتار است. وقتی به صحبت می درآید از زبانش عسل می چکد. می گفت خاله سعادت. روزی با صاحبه از این طرف و آن طرف خیلی صحبت کردیم. او سرگذشتش را به طور ذیل به من قصه کرد. من و دلیر از آوان جوانی دلبسته و وابسته همدیگر بودیم. ستاره اقبالمان خندید و به وصال یکدیگر رسیدیم. از زندگی خوشنود منتظر آن بودیم که درخت محبتمان ثمر دهد، صاحب فرزند گردیم. آهمان را خدا شنید و مناجاتمان به نشان رسید. ماهتاب شب بود و در آشخانه سرگرم کار و بار بودم. نفس یک حادثه شوم به خانه امان رسید. در ماه هفتم حامله‌داری بودم که وقتی ظرف آب نوجوشیده را برداشتن خواستم، از ناامید کار آن آب لغزیده ناگهان به تمام بدنم ریخت. همه جایم میسوخت. فکر و ذکرم به طفل در بطنم بوده بود. آن شام از آسمان به سرم باران غم بارید. البته آن روز شوم تأثیر بدش را به فرزندم گذاشت، لیک بخت برایم خندید و تحفه سرنوشتم را به دست گرفتم. بیهوده نمیگویند که پیمانه عمر انسان در دست خداوند است و او بندگانش را از هر آفت و مصیبت ایمن نگاه می دارد. وقتی طفل به دنیا آمد دیدیم که آن حادثه به او ضرر جسمانی رسانیده یک دستش آسیب دیده است. بعد گذشت یک چند وقت فهمیدیم که کودک کپ زده هم نمیتواند. من و پدرش از دکان دنیا تنها او را داریم. با شکرگزاری از خداوند مهربان که بعد از آن حادثه مدهش زنده به دنیا آمد و نوزاد شکرالله نام گذاشتیم. او قد و قامت بلند، ابروان سیاه پیوست، چهره کشاد و زیبا دارد. فقط گپ زده نمیتواند و خلاص. از نقل پرتاثیر خاله سعیده اشک در چشمان سمن جمع شد. بالاخره بغض دلش کفید. از چشمانش زار زار اشکهای آتشین میریخت. آفتاب به غروب رفت. دلیر بعد از کار و باغچه آمده شکرالله را گرفته برد. سمن آن روز فهمید که چقدر شخصی دارا بوده است، ولی از زندگی نارضا. به آن روز از آن بچه ها قناعت را، صبر را، شکرگزاری از داده و نداده خداوند را آموخت. خوشبختی انسان در نگاه او به زندگی بوده است، نه به هیچ چیزی دیگری. انسان وقتی چشمش فقط ناداشته هایش را می بیند هیچگاه به جای نمی رسد. ما قادر هستیم برای خود در تفکرمان یک جهانی زیبا سازیم. چون در برنامه‌های قبلی امروز هم در برنامه ما هنرمند جوان حضور دارند، رحیم تاجی‌زاده، خوش آمدید و میگفتید که با کدام شاعران جوان بیشتر همکاری دارید؟ سلامت باشید. اصلا راستی با مهرآور جان بسیار همکاری زیاد علاقه‌مند داریم. یک چند شعراشون رو من با آهنگ مثلا در آورده خوانده هستم. خیلی هم شعرهای پرمضمون و منطق‌دار دارن. حاضر می‌خواستم که یکی از شعران مهرآور جان رو که برای پیشوای ملت نوشته هستن همون رو زمزمه کنم. باشه. یک نفر آمد و این کهنه سرا را نو کرد، دیه و شهر برابر همه جا را نو کرد. ما به آینده خود خیره نگه می کردیم، او کی آمد نظری کهنه نما را نو کرد. او کی آمد نظری کهنه نما را نو کرد.
فکرها پرپوری انگیزه غیره بودن اصلی خود تا که بیابیم فضا را نو کرد چشمانی همگان مثل سما ابری بود آفتابانه بخندید هوا را نو کرد آفتابانه بخندید و هوا را نو کرد ما که دین گفته به تکبیر برادر کشته در دلی ما اثری لطفی خدا را نو کرد این وطن نیست دیگر مملکتی پس مانده پیشوا پیش روان کشوری ما را نو کرد پیشوا پیش روان کشوری ما را نو کرد پیشوا پیش روان کشوری ما را نو کرد سلامت باشید. تشکر زیاد اوزتون خسته نباشد. در هفته برنامه باز یک سرود دیگر از جانب هنرمندی جوان رحیم تاجی‌زاده میشنویم و باید بگم که قبلا ما موضوعهای نثری قهرمان برنامه رو با عنوان استاد تاجیبای سلطانی پیشنهاد کرده بودیم و این لحظه میخوایم فکر و اندیشه آن کس رو وابسته به ایجادیات این ادیب جوان بشنویم. برنامه تشکر زیاد. پیش از همه من بسیار خرسند هستم که امروز چون یک محفل ادیبان جوان در ولایت عمل میکند و آن امکانیت فراهم می‌آورد که جوانان از ایجاد همدیگر آگاه شوند، از حسن و قبح آفریده های همدیگر آگاه شوند و برای تکمیل و انکشاف مهارت و استعداد خودشان از این محفل ها بهره بردارند. وقتی ما در مورد آثار نثری اظهار اندیشه میکنیم، البته اگر به ادبیات هزار ساله خود ما به ادبیات فارسی تاجیکی توجه کنیم، آثار نثری نسبتا در قیاس با آثار منظوم خیلی کم هست. زیرا البته در این مورد محققان هم اظهار نظر کردند و شعر یک جوهری دارد که بیشتر اهل ایجاد را به خود کشیده است. با وجود این ما اگر به ادبیات عهد باستان و عصرهای میانه توجه کنیم، دردانه های بسیار ارزشمند که حاصل ذوق و طبع اهل ایجاد هست به قلم آمده است و امروز معرفیگری ادبیات کهن بنیاد ما در این زمینه هست. و چون اینجا در مورد آثار منصوری تالیف نموده امیه بانو اظهار نظر میکنیم، البته اینجا چون نمونه اشان رو، نمونه ایجاد خودشان رو هم در حضور همه ما قرائت کردند، پیش از همه به نظر من معلوم میگردد که این کس کتابخوان هستند. البته معلوم میشود که یکی از شرط های ایجاد این مطالعه است. یعنی تو ما آثار بدیعی ادبی رو مطالعه نکنیم نمیتوانیم که قلم فرسایی کنیم. و در این مورد گفته یکی از نویسنده های بزرگی زمان ما رسول غمزاتف رو اگر به خاطر بیاریم میگوید که کسی که زبان رو ندانسته ایجاد کردنی می شود به مانند دیوانه است که شناوری را نمیداند و خود را به دریای پرتلاطم می اندازد. البته این اندیشه در مورد نظم گفته شده است و ما می توانیم این را به نثر هم تطبیق کنیم، زیرا دانستن زبان از مطالعه زیاد سرچشمه می گیرد. و در نوشته های امیه بانو ما پیش از همین به درک این مطلب می رسیم که صاحبی یعنی از سیر مطالعه بودن اون کس برای ما معلومات می دهد، زیرا زبان و طرز بیان آثار تالیفی اشان آنچنان که در ضمن پیشنهاد نمودن حکایه فروغ زندگی خودشان اینجا خواندند و چند حکایه دیگری ایشان که بنده مطالعه نمودم، من به همین نکته رسیدم که پیش از همه زبان تالیفاتشان نوابسته به بعضی جزئیات، البته بعضی جزئیاتی هستند که ضرور است که این کس آن را اصلاح کنند. البته این
در زمینه تدریجاً به کمال یافتن و صیقل دادن استعدادشان به دست می آید. با وجود این زبان و بیان بسیار خوب دارند. زبان و بیان خوبی نوشته های این کس از آن برای ما روشن می شود که مطلب ها روشن است. هر اندیشه ای که در تفکر ایشان چرخ میزند و به قلم آمده است برای خواننده یعنی مشخص و فهمو است. و دویم نکته آن است که زبان اثری بدیعی باید از واسطه های دیگری زبانی باشد، مثلا ضرب المثل، مقال، گفته ها و حکمت ها باید سرشار باشد که یکی از شرط های دیگری زیور و زینت بخشیدن کلامی و منظوم هم در همین هست. خوب در وقتی که این کس همین حکایه فروغ زندگی خودشان رو مطالعه کردن نگاه کنید، دنیا تضادهای عجیبی دارد. تا هنوز کسی از تضادهای پیچ در پیچ دنیایی به گفتی بیبی هم دو روزه آگاهی ندارد. ببینید البته اینجا اندیشه بیبی رو هم آوردن، یعنی دایره تفکر بسیار وسیع شده است. اگر ما صرف نظر کنیم در دو جمله دو مراتب استفاده بردن کلمه تضاد رو، البته این یک چیز جزئی است که اصلاح پذیر است، ولی در همین بیان در ابتدای همین حکایتشان یک اندیشه های فلسفی افاده می‌یابد و بعداً به بیان مطلب می‌گذرد. و در ادامه در مورد تصویر آفری هایشان هم باید تاکید کنیم که یکی از شرط های ایجادکاری این تصویر یعنی سخن ما رو رنگین میکند، زینت میبخشد. یعنی ایجادکار خواه شاعر و خواه نویسنده باید سخن رو به طرز بیان کند که آن به گفته ملک شعرا باز در دل ها نشیند، هر کجا گوشه شنفت. همین گونه باشد. من مثلا میخوام یک جمله از بهمنیار، یکی از نویسنده های بسیار موفق زمان ما مثال بیارم. وقتی که وی میخواهد که تصویر کند که یک مرد سوار اسب از پیراهای کوهی بالا می شود و همین منظره را چگونه تصویر میکند. بهمنیار میگوید که مرد سوار اسب از پیراهای کوهی بالا می شد، مرد روی زین روی اسب روی زمین در فضا بود و چرخ میزد، اما مرد از این بیخبر بود. ببینید ما میتوانیم که همین نکته رو تنها با بیانی که مرد سوار اسب از پیراهای کوهی بالا میشد بیان کنیم، ولی چگونه اندیشه اینجا بسیار زیبا و هنرمندانه بیان شده است. در تصویرهای امیه بانو هم همین چیزها رو من مشاهده کردم. مثلا میگویند که سایه آفتاب به زمین رسیده بود و چادر آسمان صاف و بیغبار بود. شمال عطر خوش گلهای نوشکفته صدبرگ و یاسمین را از دور به مشام کس می آورد. چنین تصویرها در چندین حکایه های دیگری امیه بانو به نظر می رسد و نشان می دهد که این کس یعنی جوینده هستند. البته ایجادکار پیش از همه باید با دید خاص به عالم، به حوادث، به اشیا نگاه کند و از آن معنی های بیرون کشد که در ذهن خواننده عادی به نظر نمی رسد. و دیگر نکته من میخوام تاکید کنم که خیلی معجز بیان هستند. یک دو حکایه های آن کس رو وقتی که من مطالعه کردم، حکایه ها خرد باشند هم در همین نوواسطه از حجم اون حکایه ها اون اندیشه و مطلبی که در پیش خودشان گذاشتند از حل و فصل آن برآمدند. یعنی اون مطلب در دایره همین حکایت گنجایش یافته است. یعنی مسئله رو که آغاز کردند از یک نقطه‌ای که آغاز شد اندیشه، یعنی پایان هم جنبست خود را دارد. این البته معجز بیانی هست و ما میدونیم که این رو در علم سخنشناسی بلاغت میگویند. بلاغت در سخندانی چی باشد؟ کلام اندک و معنی بسیار. یعنی در بعضی موردها ضرور هست که یک مطلب بسیار معجز و مختصر بیان کنیم، اما نویسندگی همه وقت یعنی معجز بیانی نیست. اونجا تفصیلات هم هست. البته سخن موردهای خود را دارد و اینجا خودشان هم در ضمن سؤال و جواب چون ذکر کردند که آثار عبدالحمید صمد، استاد عبدالحمید صمد را دوست می‌دارند. من باوری کامل دارم که از آثار
аз офаридаҳои завқу табъи суханварони дигари мо ҳам огоҳ ҳастанд ва дар оянда мутолиа мекунанд, зеро имрӯз дар адабиёти мо махсусан дар эҷоди наср ҳузури бонувон хеле кам аст. агар ҳам ту ба адабиёти муосири тоҷик таваҷҷӯҳ кунем, дар назари мо симои матлубаи Ёрмирзо ки чандин сол ба эҷоди осори мансур машғул ҳастанд, чандин осорашон интишор шудааст. ҳанифаи муҳаммад охир албатта номаш барои ҳамаи мо ошно ҳаст. қаблан як нависандаи бисёр ҷавон духтари Абдурофе Рабиф бо номи Шамсия буд ки аз ӯ ҳам осори боқӣ мондааст. ва хуб Марьямбонуи Фарғонӣ, Шаҳзодаи Самарқандӣ нафароне ҳастанд ки албатта нависандаҳои мо аз ҳисоби бонувон хеле ангушшумор ҳастанд. бинобар ҳамин ҳам майдон барои Умиябону фикр мекунам ки бисёр фароғ ҳаст, имконияти бештаре доранд ки таълиф кунанд, осор эҷод кунанд. ва ман як-ду ҳикояи бачагонаи Умиябонуро ҳам мутолиа кардам. ин фикр мекунам ки муваффақияташон дар баробари ин ҳикоёти худашон дар эҷоди осори бачагона ҳам бисёр назаррас аст. он як-ду ҳикояти ишон ки бештар ҷанбаи ахлоқӣ дорад барои тарбияи ҷомеа. худашон ҳам ишора карданд ки ман бештар масъалаҳои оила, одобу ахлоқ, ватандӯстӣ ва монанди инҳоро дӯст медорам ва дар ҳамин замина эҷод мекунам. ҳикояҳои кӯдаконаи он кас ҳам ҷанбаҳои бисёр қавии ахлоқӣ доранд ва инсонро барои эҳтиёткорӣ, барои дӯст доштани ватан, падару модар, муносибат дар оила, чугуна буданаш дар кор ва масъалаҳои дигаре ки имрӯз дар ҷомеа ҳаст, яъне андешаҳошонро баён карданд ва таълиф карданд. бинобар ҳамин ҳам ман умедвор ҳастам ва бо итминон мегӯям ки аввалин навиштаҳои ин кас бисёр чӣ ҳаст, бисёр боэътимод қалам мебардоранд. андешаҳо муҳим он аст ки андешаҳо пурра он чи дар тафаккурашон ҳаст барои коғаз омадааст. ин як бурди бисёр калон аст. албатта тадриҷан метавонанд ки ба зинаҳои баландтари эҷод ва офариниш даст ёбанд. ташаккури зиёд. ин лаҳза мехостем аз меҳрубар як ғазал бишнавем, баъдан аз аъзои маҳфил. تو پیدا نبودی غصه سراغم میکرد، بیم پنهان شدن از غصه چه داغم میکرد. به کسی آتشی سوزنده به جانم میزد، شب برای هوسی خیش چراغم میکرد. زهر میداد به من غربت تنهاییت، شادیم را همه آمیخته با غم میکرد. شکری عکست که اگر بوی از او میبردم، از دودی سوختگی تازه دماغم میکرد. خاطرت نیز کمی معجزه آفر بوده است، گهگه همدم گل پروری باغم میکرد. بخت پیدا شدی و کفتر اقبال رسید، ورنه غم روی سیاه چون پریزاغم میکرد. ز عشق نابهنگام دل دیوانه می ترسم، به گردی آتش عشقت شوم پروانه می ترسم. توی پیدا و ناپیدا درون سینه چون غمها، تو مستی عشقی و منی پیمانه می ترسم. درون کلبه پر آتش دل داده ام جایت، مبادا می روی از من از این کاشانه می ترسم. از آن که یاری بی پروا تو را من دوست‌تر دارم، عزیز و خوب و دلبندم شوی بیگانه می ترسم.
ندارم شبهه میدانم نمیخواهی مرا هرگز دریغی قلب نافرمان از این غمخانه میترسم صدف شاید که تقدیر و باید پشت سر سازی ولی این هم به دست دل از این دیوانه میترسم. بیا و عشق را در سینه‌ام جا کن تبسم بر لبان من هویدا کن و مثلت نیست معمار در این دوران بیا ویرانه دل را تو احیا کن قدم‌هایت ز خوشبختی پیام آور مرا تو آدمی خوشبختی دنیا کن ز برق چشم‌های تو جهان رفشن فقط چشمان خود را سوی من واکن عزیزی دیده و دل شو نگارینم بیا و عشق را در سینه‌ام جا کن. خب بینندگان عزیز فرصت آن رسید که باز از جانب رحیم تاجی‌زاده یک سرود دلنشین پیشنهادی ما شما گردد. جوانی پدری خیش نمی فهمیدم بارها از سخنی تیزی پدر رنجیدم آنچه میخواست دلم کار نمی بردم عقل حال را مسئله را هیچ نمی سنجیدم حال را مسئله را هیچ نمی سنجیدم ناروا کرده ای پنهان زی پدر بسیار است ناروا چیست روا چیست نمی پرسیدم با گذشتی همه این وقت دیگر فهمیدم باید از هرچی پدر گفت نمی رنجیدم باید از هرچی پدر گفت نمی رنجیدم هرچی میخواست دل انجام دهد در آغاز همچنین نیک و بدی مسئله را میدیدم تا رسیدن به دلی روشنی از تاریکی پشت من هست دعایی پدری خورشیدم تا رسیدن به دلی روشنی از تاریکی پشت من هست دعایی پدری خورشیدم در جوانی پدری خیش نمی فهمیدم بارها از سخنی تیزی پدر رنجیدم در جوانی پدری خیش نمی فهمیدم
تشکر زیاد. امیدوار هستیم که در برنامه‌های بعدی هم مهمانی برنامه ما میشوید و در ایجادیات من بعدتون قرار میخواهیم. خوب میروار آیسته آیسته فرصتی به برنامه جدا گرده و پایان میرسد. در برنامه بعدی در نزد اعضای محفل چی وظیفه گذاشته میشود؟ چی درخواست پیشنهاد است؟ فکر میکنم که برای محفلی نوبتی، برای برنامه نوبتی جوانان و بیننده ها میتوانند با استفاده از واژه خورشید چیزی برای برنامه من بعدی ما بنویسند و به عنوان محفل ما بفرستند. برای اشتراکتان اظهار سپاس میکنیم بینندگان عزیز. این برنامه محفل ادیبان جوان بود که پیشنهاد شما گروندیم. تا برنامه‌های آینده شاد و موفق باشید. برنامه‌های دیگر تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارد.